स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो लैंडमार्क प्रेजेंट्स विचार तकरार ते सब तो अहम विचार चर्चा जलंधर जिमनी चोण। जी हाँ, जलंधर जिमनी चोण पूरी हो चुकी है तो शहर की हवा की कहती है ये समझण दे लई असीं ये विचार तकरार लैके आए हैं, विचार चर्चा लैके आए हैं। जलंधर जिमनी चोण दे विच सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़रां लगियां होईयां सी और अज 6 वजे तक 52.3% वोट ही पोल हुई है। जी हाँ, लगता सी कि रिकॉर्ड टुटेगा पर रिकॉर्ड टुटिया नहीं। ईवीएम दे विच कैद हुई 19 उम्मीदवारों की किस्मत सिर्फ 52% या तुसीं ला लो 2-4% होर हो जाएगी, लगभग 58% रहने वाली है। 13 मई को नतीजे आने ने। जलंधर लोक सभा जिमनी चोण दे विच वोटिंग प्रक्रिया मुकम्मल होने तो बाद पहली बारी लोक सभा चोणों दे विच धक्केशाही के मामले सामने आए ने। नहीं तो आम तौर पर जिहड़ियां छोटियां चोणां होंदियां ने उन्हां दे विच ये गल्लां सामने आंदियां ने। आप ते बाहरों आए वर्कर ते विधायक बूथां ते कीते गए तनाह ते इल्जाम है जिहड़ा ये विरोधी धिरां ला रही ने, पर कुछ तस्वीरां भी नज़र आ रही ने जो विरोधी धिरां ते इल्जाम नूं सच साबित करदियां ने। आप वर्करां ते धक्केशाही दे इल्जाम लगे ने। लुधियाना ते अंमृतसर तो कई विधायक जलंधर हलके दे विच नज़र आए। जलंधर लोक सभा जिमनी चोण दे विच इन्हां विधायकां दा की काम सी ये समझ तो बाहर है। कई बाहरले आप वर्करां नूं कांग्रेसी विधायकों ने खुद फड़िया तो पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस उत्ते भी कार्रवाई ना करन दे इल्जाम लगे कि मूक दर्शक बन के वो सारी इस कार्रवाई नूं वेखदे रहे पर कीता कुछ भी नहीं। इलैक्शन कमीशन ते भी कई तरह के किंतु परंतु ते सवाल चुके गए हैं कि उन्हां वल्लों भी कोई काम नहीं किया गया। वार वार शिकायतां देने के बावजूद भी कोई काम नहीं किया गया। पुलिस ते कार्रवाई ना करन दे इल्जाम लगे ने। सब तो पहला कोई तस्वीरां तुहानूं दिखाने, उन्हां तस्वीरां तो तुहानूं समझ आ जाएगी कि ਜਿਹੜੇ इल्जाम विरोधी तरह लगा रही ने उन्हों का आधार की है कि वाकई उन्होंने विच कोई सच्चाई हैगी है। 7 तस्वीरां तुहानूं दिखाण जा रहे हैं। वो 7 तस्वीरां खुद ब खुद बयान करदियां ने कि इस बार जलंधर की जिमनी चोण दे विच आखिरकार होया की है, क्यों विरोधी तरह इल्जाम लगा रही ने। सब तो पहला तस्वीर गुरप्रीत गोगी लुधियाना पश्चिमी तो आम आदमी पार्टी के विधायक, अजय गुप्ता अमृतसर सेंट्रल तो आम आदमी पार्टी के विधायक, जसबीर संधू अमृतसर पश्चिमी तो आप दे विधायक, दलबीर सिंह टोंग बाबा बकाला तो इन्हां ते तां परचा भी होया आप दे विधायक, दलजीत भोला लुधियाना पूर्वी मोटरसाइकिल ते सवार होकर भजना पिया आप दे विधायक, अमोलक सिंह जैतों तो आम आदमी पार्टी के विधायक, मदन लाल बग्गा लुधियाना उत्तरी तो विधायक। 7 विधायक आम आदमी पार्टी के जलंधर की बाय इलैक्शन जिन्हां दा जलंधर दे नाल कोई लेना देना नहीं है। हुण ये जवाब सरकार देगी या इलैक्शन कमीशन देगा कि ये 7 विधायक आम आदमी पार्टी के जलंधर जिमनी चोण दे विच कर की रहे सी, जदों कि साफ तौर पर हदायतां ने इलैक्शन कमीशन दी हदायतां ने कि कोई भी विधायक या पोलीटिकल पार्टी का एक वड्डा आगू जिहड़ा प्रभावित कर सकदा होवे वोटरां नूं 24 घंटे पहला इलैक्शन होने तो 24 घंटे पहला अपना स्टेशन छड्ड के उन्होंने जाना पेगा। पर यह जनाब इलैक्शन वाले दिन ना सिर्फ उत्थे आए बल्कि बूथां ते बैठे और इल्जाम तो इत्थे तक भी लग रहा है दलजीत भोला होरां दे उत्ते कि पैसे वंडण की कोशिश भी की। 7 विधायकों दी तस्वीरां खुद ब खुद बयान कर रही हैं। कुछ होर भी तस्वीरां तुहानूं दिखाने हैं जिथे अज गहमा गहमी वाला माहौल बनया। 6 तो परचे दर्ज होए ने, 6 मामले ने जिहड़े वो भी सामने आए ने। एक परचा था ਜਿਹੜੇ दलबीर सिंह टोंग ने उन्होंने खिलाफ भी हो गया क्योंकि शरेआम वो गड्डी दे विच सवार सीगे, उन्होंने नाल वर्कर सीगे और जदों कांग्रेसी विधायक ने उन्होंने फड़िया तो उन्होंने जाके परचा होया। 3 तस्वीरां होर ने। दलजीत भोला आम आदमी पार्टी के विधायक ने मोटरसाइकिल ते सवार होकर उन्होंने जाना पिया। दलबीर टोंग होरां दी गड्डी रोकी गई और उस तो बाद उन्होंने परचा हो गया। अजय गुप्ता आम आदमी पार्टी के विधायक ने जिहड़े वो भी इत्थे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इदां दीयां तस्वीरां ने जिहड़ियां आईयां जिस ते विरोधी धिरां ने यह तंज कसदिया क्या कि आम आदमी पार्टी लगता है कि हार रही है, इस करके उन्होंने अपने सारे आगुआं नूं जलंधर दे विच तैनात कर दिता कि स्थिति है जिहड़ी वो पतली है। विधायक विरोधी धिरां ने जिहड़ियां वो इल्जाम इन्हां ते लगा रही ने। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई जाण पछाण भी करा दिंदे आ। साडे नाल पत्रकार भी जुड़नगे। माणक गोयल साहब आरटीआई कारकुन ने, प्रोफैसर मोहम्मद खालिद साहब सियासी माहर ने, प्रोफैसर मजीत सिंह जी सियासी माहर ने, सुरिंदर पॉल साहब सीनियर पत्रकार ने, प्रमोद चावड़ा साहब सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का क्योंकि सब तो वड्डा सवाल ये पैदा होंदा है कि जलंधर की जिमनी चोण इन्नी जरूरी क्यों हो गई। भावें वो सत्ताधारी धिर होवे, भावें वो विरोधी धिर होवे या फिर दूजियां विरोधी धिरां होण, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ही ये इलैक्शन इन्नी खास क्यों है, इन्नी इंपॉर्टेंट क्यों है। सब तो पहले शुरुआत एक फटाफट रिएक्शन मैं प्रोफैसर मजीत सिंह होरां तो ले लेना, फिर आप अगे वधांगे। प्रोफैसर साहब ये जिहड़ी तुसीं चोण देखी अज सारा दिन ਜਿਹੜੇ हंगामे होंदे रहे ने, आम तौर पर आपां ये एमसी इलैक्शन दौरान नगर निगम दियां, नगर पालिका दियां, नगर कौंसल दियां इदां ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ?
ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ 11-12 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹ 15-16 ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 9 ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਪੁੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਬੈਠਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਪੇਨ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਖਲਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ। ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਆ ਤੇ 24 ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ, 27 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰੂਗੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ, ਔਰ 1999 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਲ ਉਹ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਝੋਂਕੀ, MLA ਸਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਰੇਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ 54% ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ 1-2% ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਲਗਭਗ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ 56% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 8,87,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 16 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ VOTING ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ EVM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ EVM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁਦ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੇਰਿਆ, तमाम ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ EVM ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਰਮਨ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ID ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਹੀਰਾਪੁਰ ਦਾ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰ ਹੀਰਾਪੁਰ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਚਲ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੌਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 67% ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 60% ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਪੋਲਿੰਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, CM ਆਪ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ MLA ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ 70% ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 54% ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਬੜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਬਲਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਏ। 7 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਗਈ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਗੋਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਟੋਂਗ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਵਾਲ ਰਿਹਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਚੋਣ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੌਖਲਾਹਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 5 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਟੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਆਦਮਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਲੋਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮਾਨਕ ਗੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਈਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਪਏ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੂਥ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਈ ਬੂਥ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਤਲਬ 5-5 10-10 ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰਲਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਨੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ, ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਹਨਾ, ਬੱਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛਾਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਏਗੀ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ MP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ MP ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਟੀਮ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਚੰਗੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀ ਵੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਆ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਾਫ ਮਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖੂ। ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮੀਤ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਸਿਗਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57.4% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 54%, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 48.9%, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 49%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 54.4%, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 56.4% ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 56% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 54.7, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 55.4% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 55.8% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 56% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਦਾ ਪੋਲ ਹੋਣਾ, ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਅਲਾਇੰਸ। ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਵੋਟ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੋਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਸਟੇਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ 2024 ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2024 ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ, 2 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਚਰ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਡਾਹਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਵਾਲੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਚੰਬ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ FIR ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਲਾ ਗਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਖਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 26,000 29,000 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਊਗੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੌਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਣ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਜ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ
ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਸਸ ਬਲਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੈਲਥ, ਹਸਪੀਟਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੂਗਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। अच्छा सुरेंद्र जी, एक छोटा जिहा सवाल, अपने को समा थोड़ा लिमिटेड ही है, एक मेरा छोटा जिहा सवाल है, जित हार ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿੱਤੀ ਆ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਵਧਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਮਾ ਘਟਾ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਲੱਗਿਆ ਜੁਟਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਨਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਫਾਰ ਵੋਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਈ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਤਖਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ 1-2 ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਕ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਇਸ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ 7 ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, 7 ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 7 ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਫਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਿਊਜ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।